Hello students, welcome in the online lecture. This is the third lecture on the topic reproduction in lower and higher animals. In the last lecture, we will study about the reproductive system of female. In that lecture, we will study about the parts of reproductive system and the functions of the parts of the reproductive system. We will also study about the histology of the ovary and structure of the Graafian follicle. In this lecture, we will study about the next point in the topic, that is the menstrual cycle, or which is also called as reproductive cycle, which occurs in females. The menstrual cycle is nothing but the cyclic changes occur in ovary, wall of uterus and level of hormones known as menstrual cycle or reproductive cycle. In this cycle, there is a change in ovary, change in wall of uterus and also change in the level of hormones cyclically. That's why it is called as menstrual cycle, or which is also called as reproductive cycle. It is of 20 days. The cycle have period of 20 days. First cycle is known as monarch. It occurs at the age of 12 to 14 years and continue up to 45 to 50 years. This cycle generally starts in girls at the age of 12 to 14 years. The starting of menstrual cycle is nothing but the monarch, and it is continue up to the 45 or 50 years of old in the females generally. Stoppage of menstrual cycle is known as menopause. Menopause means the stoppage of menstrual cycle. This menstrual cycle stop at the particular age from 45 to 50 years, and which is called as menopause in the females. The starting of the menarche, or which is called as starting of the menstrual cycle, which marks the onset of puberty or maturity. The menstrual cycles have the different phases. That's why we learn about the phases of menstrual cycle in this slide. The menstrual cycle have the 4 stages. In that first stage, it is divided into 4 phases. The first phase is the menstrual phase. It is also called as bleeding phase, and this phase lasts for 3 to 5 days. This is the duration of the first phase, which is called as menstrual cycle, 3 to 5 days. Second, hormonal changes occur in this phase, that is the level of estrogen and progesterone decreases in blood. The estrogen, which is secreted by the Graafian follicles cells, the theca interna cells, the level of this estrogen, and the progesterone, which is secreted by the corpus luteum, decreased. Due to that, the decrease in level of estrogen and progesterone in the blood in this phase. Change in uterus. When egg is not fertilized, inner wall or endometrium of uterus break down due to rupture of blood vessels. This breakdown of endometrium leads to bleeding through vagina, and it is called as menstruation. Menstrual flows contains 50 ml to 200 ml of blood and unfertilized egg cellular debris. In the menstruation, there is a presence of 50 to 200 ml of blood, unfertilized egg and cellular debris. Menstruation is called as weeping of uterus for loss of ovum. The menstruation is also called as weeping, means डॅमेज होणं, इंडोमेट्रियम लेअर डॅमेज होऊन कोलॅप्स होऊन जाणं, दॅट इज नथिंग बट द और वीपिंग ऑफ युटरस फॉर लॉस ऑफ ओहम जो फर्टिलाइज झाला नाही तो गिवन ऑफ करण्यासाठी झालेलं जे फेज आहे ते आहे मेन्स्ट्रुएशन.
endometrium become thin and it is about 0.5 mm thick. The endometrium ruptured, that's why it has very small thickness, that is 0.5 mm thick at the time of menstrual phase. Second phase of the menstrual cycle is proliferative or follicular phase. The duration of the proliferative or follicular phase is about 6 to 13 days of menstrual cycle. मेन्स्ट्रुअल सायकल स्टार्ट झाल्यापासूनच्या नंतरच्या 6व्या दिवसापासून 13व्या दिवसापर्यंतची जी फेज असते त्याला प्रोलिफरेटिव्ह फेज किंवा फोलिक्युलर फेज म्हटलं जातं. सेकंड, हार्मोनल चेंजेस at this phase. The FSH, it is secreted by anterior lobe of pituitary gland. It stimulates formation of Graafian follicle. In this stage, Graafian follicles produce करण्यासाठी FSH हार्मोन जे आपण शिकलो कोणत्या टॉपिकमध्ये, तर कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन टॉपिकमध्ये जे शिकलेलं हार्मोन आहे FSH फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, हे हार्मोन पिट्युटरी ग्लँडकडून सिक्रेट केलं जातं आणि हे स्टिम्युलेट करतं ग्राफियन फॉलिकल तयार करण्यासाठी ओव्हरीला. इस्ट्रोजन, इट इज सिक्रेटेड बाय थिका इंटरना ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल आणि इस्ट्रोजन रिपेअर्स एंडोमेट्रियम अँड इन्क्रीजेस थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम 2 to 3 मिलीमीटर. तर अगोदर मेन्स्ट्रुअल फेजमध्ये जे एंडोमेट्रियम रप्चर झालं, ब्रेकडाऊन झालं, मेन्स्ट्रुएशनमधून व्हजायनल ब्लिडिंगमधून बाहेर पडलं, ते रिपेअर करण्यासाठी गरजेचं असणारं जे इस्ट्रोजन हार्मोन आहे ते हार्मोन थिका इंटरना सेल्स सिक्रेट करतात ग्राफियन फॉलिकलमध्ये असणाऱ्या, आणि हे जे इस्ट्रोजन हार्मोन आहे एंडोमेट्रियम रिपेअर करतं, त्याची थिकनेस इन्क्रीज करतं आणि ती थिकनेस जी मेन्स्ट्रुएशन किंवा मेन्स्ट्रुअल फेजमध्ये 0.5 मिलीमीटर थिक होतं ते 2 ते 3 मिलीमीटर थिकनेस वाढतो एवढा. नेक्स्ट पॉईंट, चेंज इन युटेरस. थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम इन्क्रीजेस ड्यू टू ॲक्टिव्हिटी ऑफ इस्ट्रोजन हार्मोन. Glands of endometrium grows in length and uterus become more vascular. एंडोमेट्रियम लेअरमध्ये असणाऱ्या ग्लँड्सची ग्रोथ होते, त्याच्यानंतर एंडोमेट्रियमची थिकनेस वाढते आणि युटेरस जे आहे मोअर व्हॅस्क्युलर होतं. नेक्स्ट, चेंज इन ओव्हरी. इन ओव्हरी FSH स्टिम्युलेट्स ओव्हरी टू फॉर्म ग्राफियन फॉलिकल. फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन जे पिट्युटरी ग्लँडकडून सिक्रेट केलं जातं ते ओव्हरीला स्टिम्युलेट करतं आणि ग्राफियन फॉलिकल तयार व्हायला सुरुवात होते ओव्हरीमध्ये किंवा तयार होतं प्रोलिफरेटिव्ह फेजमध्ये किंवा फॉलिक्युलर फेजमध्ये. म्हणजे या ठिकाणी ग्राफियन फॉलिकल डेव्हलप होतं प्रोलिफरेटिव्ह किंवा फॉलिक्युलर फेजमध्ये FSH हार्मोनच्या इन्फ्लुएन्समुळं. नेक्स्ट फेज आहे फेजेस ऑफ मेन्स्ट्रुअल सायकलमधली द थर्ड फेज इज ओव्ह्युलेटरी फेज. द ड्युरेशन ऑफ ओव्ह्युलेटरी फेज फ्रॉम 14th डे ऑफ मेन्स्ट्रुअल सायकल. 14व्या दिवसापासून मेन्स्ट्रुअल सायकलच्या ओव्ह्युलेशन स्टार्ट होतं. इट इज इन बिटवीन 14 to 16 डेज. 14वा 15वा किंवा 16वा या दरम्यान ओव्ह्युलेशन होतं. हार्मोन चेंजेस काय होतात हार्मोन चेंजेस ह्याच्यामध्ये, तर आपण शिकलेलो आहे पिट्युटरी ग्लँडकडून येणारं जे LH हार्मोन आहे ल्युटिनायझिंग हार्मोन विच स्टिम्युलेट्स द ओव्ह्युलेशन फ्रॉम द ओव्हरी. ओव्हरीमधून ग्राफियन फॉलिकलमध्ये डेव्हलप झालेला ओहम ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होऊन ओव्हरी रप्चर होऊन ओव्ह्युलेशन करण्यासाठी लागणारं हे हार्मोन आहे ज्याला ल्युटिनायझिंग हार्मोन म्हटलं जातं, जे पिट्युटरी ग्लँडकडून सिक्रेट केलं जातं. याच्या इन्फ्लुएन्समध्ये आपल्या ओव्हरीमधून पर्टिक्युलर फिमेल्समध्ये ओव्हरीमधून ओव्ह्युलेशन होतं, ग्राफियन फॉलिकलमधून ओहम बाहेर पडतो, मॅच्युअर ओहम बाहेर पडतो, ओव्हरीमधून तो बाहेर पडतो. दॅट इज नथिंग बट द ओव्ह्युलेशन. नेक्स्ट, चेंज इन युटेरस. प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन्स व्हॅस्क्युलर अँड थिक वॉल ऑफ युटेरस. प्रोजेस्टेरॉन काय करतं तर मेंटेन करतं व्हॅस्क्युलर अँड थिक वॉल ऑफ युटेरस. जे एंडोमेट्रियम तयार झालं प्रोलिफरेटिव्ह फेजमध्ये, चांगल्या प्रकारे थिकनेस वाढलेले एंडोमेट्रियम तयार झालं, ते मेंटेन ठेवण्याचं काम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन करतं. ओव्ह्युलेटरी फेजमध्ये मागच्या मी पिट्युटरी ग्लँड शिकवत असताना तुम्हाला LH हार्मोनचा रोल सांगत असताना हाही रोल सांगितलेला की आफ्टर द ओव्ह्युलेशन ग्राफियन फॉलिकल गेट कन्व्हर्टेड इन टू द कॉर्पस ल्युटियम अँड कॉर्पस ल्युटियम सिक्रेट द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन.
and these progesterone hormones maintains the vascular and thick wall of uterus. तर कॉर्पस ल्युटियम फॉर्म करण्याचं काम ही LH हार्मोनला करावं लागतं आणि ते तयार होतं आणि त्या प्रोजेस्टेरॉन त्याच्याकडून सिक्रेट केलेल्या प्रोजेस्टेरॉनमुळे युटेरस थिक वॉल असणारं आणि व्हॅस्क्युलर असणारं मेंटेन ठेवलं जातं. चेंज इन ओव्हरी. अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ LH, wall of Graafian follicle rupture and egg is discharged from one ovary. जनरली मेन्स्ट्रुअल सायकलमध्ये मेन्स्ट्रुअल सायकलमध्ये लेफ्ट ओव्हरीमध्ये जर ओव्ह्युलेशन झालं तर पुढच्या मेन्स्ट्रुअल सायकलमध्ये राईटला ओव्ह्युलेशन होतं. अल्टरनेट लेफ्ट अँड राईट ओव्हरीमधून ओव्ह्युलेशन होत असतं. एका मेन्स्ट्रुअल सायकलमध्ये एकच ओहम प्रोड्यूस केला जातो, मॅच्युअर ओहम, आणि तो रिलीज केला जातो. तर ही जी फेज आहे ओव्ह्युलेटरी फेज, त्यामध्ये काय होतं तर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होतं आणि त्याच्यामधून एक डिस्चार्ज केलं जातं फ्रॉम वन ओव्हरी. कोणते मग लेफ्ट असेल किंवा राईट असेल. दिस प्रोसेस इज नोन ॲज ओव्ह्युलेशन. आणि या प्रोसेसलाच काय म्हणतो आपण तर ओव्ह्युलेशन म्हणत असतो. आफ्टर ओव्ह्युलेशन देर इज अ डेव्हलपमेंट ऑफ एम्प्टी फॉलिकल नोन ॲज कॉर्पस ल्युटियम अँड दिस कॉर्पस ल्युटियम सिक्रेट्स हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन. हे जे हार्मोन आहे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कॉर्पस ल्युटियमकडून सिक्रेट होतं आणि कॉर्पस ल्युटियम ग्राफियन फॉलिकलमधून एकदा का मॅच्युअर ओहम बाहेर पडला की त्याचं रूपांतर कशामध्ये होतं तर कॉर्पस ल्युटियममध्ये. तर ह्युमन बिईंगमध्ये जनरली कशी प्रोसेस असते तर ह्युमन बिईंग इज स्पॉन्टेनियस ओव्ह्युलेटर, दॅट इज कॉयटस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ओव्ह्युलेशन. इन ह्युमन बिईंग mating or coitus does not required for the ovulation. It is required in the other organisms, but in human it is not required for the ovulation. This is about the ovulatory phase. In this phase, from the Graafian follicle, mature ovum become released, discharged from the ovary, and then the corpus luteum synthesized, and this corpus luteum secrete progesterone which maintains the uterus vascular and thick. This is about the ovulatory phase. The last phase of the menstrual cycle is the secretory or luteal phase. It is also called as luteal phase. The duration of this phase from 15th day to 28th day of menstrual cycle. मेन्स्ट्रुअल सायकलच्या 15व्या दिवसापासून 28व्या दिवसापर्यंतचा जो फेज आहे, जो कालावधी आहे तो सिक्रेटरी फेजमध्ये येतो किंवा ल्युटियल फेजमध्ये येतो. आता या फेजमध्ये होणारे हार्मोनल चेंजेस कोणते तर हार्मोनल चेंजेसमध्ये पर्टिक्युलर कॉर्पस ल्युटियम आहे, त्याच्याकडून प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट केलं जातं. बघा, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्युटियम इन ओव्हरी. दिस फेज इज कॅरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्युटियम, सिक्रेशन ऑफ युटेराइन ग्लँड अँड एंडोमेट्रियम अँड हाय लेवल ऑफ हॉर्मोन्स. या फेजमध्ये हार्मोनची लेवल हाय असते, प्रोजेस्टेरॉनची लेवल हाय असते, युटेराइन ग्लँड सिक्रेशन करत असतात. एंडोमेट्रियममध्ये असणाऱ्या युटेराइन ग्लँड जास्त प्रमाणात सिक्रेशन करत असतात, म्हणून ह्या फेजला सिक्रेटरी फेज असं म्हटलं जातं. प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन्स प्रेग्नन्सी. द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनिंग द प्रेग्नन्सी अँड इट इनहिबिट्स सिक्रेशन ऑफ FSH. फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोनची ॲक्टिव्हिटी थांबवली जाते प्रोजेस्टेरॉन हार्मोनकडून, त्यामुळे फॉलिकल स्टिम्युलेट होत नाहीत सिक्रेटरी फेजमध्ये. आणि जर प्रेग्नन्सी कन्सीव्ह झाली तर ती प्रेग्नन्सी मेंटेन करण्याचं काम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन करत असतं, जे कॉर्पस ल्युटियमकडून सिक्रेट होतं. अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम बिकम्स मोअर व्हॅस्क्युलर, ग्लँड्युलर अँड थिक ग्लँड्युलर सेल्स ऑफ एंडोमेट्रियम सिक्रेट युटेराइन फ्लुइड, सो नोन ॲज सिक्रेटरी फेज. या फेजमध्ये प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाय असल्यामुळं हे एंडोमेट्रियमला मोअर व्हॅस्क्युलर बनवतं, ग्लँड्युलर बनवतं आणि त्या युटेरसमध्ये असणाऱ्या ज्या ग्लँड्युलर सेल्स आहेत त्या सिक्रेशन खूप करतात युटेराइन फ्लुइड, म्हणून ह्या फेजला सिक्रेटरी फेज असं म्हटलं जातं. इफ ओहम इज फर्टिलाइज्ड, कॉर्पस ल्युटियम रिटेन्स इन ओव्हरी, अँड इफ ओहम इज नॉट फर्टिलाइज्ड, कॉर्पस ल्युटियम इज डिजनरेटेड इंटू कॉर्पस अल्बिकन्स. जर प्रेग्नन्सी कन्सीव्ह झाली तर
कॉर्पस ल्युटियम तसंच राहतं, कंटिन्यू राहतं अप टू द प्लासेंटा फॉर्मेशन. कॉर्पस ल्युटियम कंटिन्युअस राहतं, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करतं आणि त्यानंतर 3rd मंथ ऑफ प्रेग्नन्सीच्या पुढं एकदा का प्लासेंटा तयार झाला की प्लासेंटाकडूनही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेट केलं जातं. जर प्रेग्नन्सी कन्सिव्ह नाही झाली तर काय होतं, तर प्रेग्नन्सी नाही कन्सिव्ह झाली तर कॉर्पस ल्युटियम डिजनरेट होतं आणि त्याचं रूपांतर कॉर्पस अल्बिकन्समध्ये होतं, व्हाईट बॉडीमध्ये. कॉर्पस ल्युटियम इज येलो बॉडी आणि कॉर्पस अल्बिकन्स इज व्हाईट बॉडी. कॉर्पस ल्युटियमचं रूपांतर कॉर्पस अल्बिकन्समध्ये होतं. जनरली जर मेटिंग झालं ओव्ह्युलेटरी फेजमध्ये मेल आणि फिमेलमध्ये, स्पर्म ओव्हमपर्यंत पोचलं, फर्टिलायझेशनची प्रोसेस झाली तर झायगोट तयार होतं, तर प्रेग्नन्सी कन्सिव्ह होते. जनरली प्रेग्नन्सी कन्सिव्ह होण्यासाठी महत्त्वाची फेज कोणती असेल मेन्स्ट्रुअल सायकलची, तर ती असते ओव्ह्युलेटरी फेज. ओव्हम रप्चर होऊन ओव्हरीमधून बाहेर पडणं, तो फॅलोपियन ट्यूब्सकडे येणं, ह्या फेजमध्ये होतं. आणि त्या फेजमध्ये जर मेटिंग झालं मेल फिमेलमध्ये, स्पर्म ओव्हमपर्यंत पोहोचलं आणि फर्टिलायझेशनची प्रोसेस झाली तर प्रेग्नन्सी कन्सिव्ह होते. आणि जर प्रेग्नन्सी कन्सिव्ह झाली तर ती कन्सिव्ह होण्यासाठी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन गरजेचं आहे. ते मेंटेन राहण्यासाठी पर्टिक्युलर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन गरजेचं आहे, जे कॉर्पस ल्युटियमकडून सिक्रेट होतं. जर मेटिंग नाही झालं किंवा फर्टिलायझेशनची प्रोसेस नाही झाली तर मग कॉर्पस ल्युटियम गेट कन्व्हर्टेड इंटू कॉर्पस अल्बिकन्स and the end of menstrual cycle, then end of secretory phase. When corpus albicans produced, the levels of estrogen and progesterone become low and bleeding starts, which is nothing but the menstrual phase. फर्टिलायझेशन नाही झालं, प्रेग्नन्सी कन्सिव्ह नाही झाली तर मग पुढची फेज सुरू होते, परत मेन्स्ट्रुअल सायकल सुरू होते. पुढची फेज जी येते ती असते मेन्स्ट्रुअल फेज. तर मेन्स्ट्रुअल फेजेसच्या सगळ्या स्टेजेस, हार्मोन्स आणि युटेरनची जी सायकल आहे त्याच्यामध्ये एंडोमेट्रियमची थिकनेस दाखवणारी एक इमेज तुमच्या समोर ठेवलेली आहे बघा, PPTमध्ये दिसते. तर इथं गोनॅडोट्रोपिन हार्मोन लेवल जी आहे FSH, LH आणि या दोन्ही हार्मोनची दाखवलेली आहे. फोलिक्युलर फेजमध्ये FSH हायर कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये सिक्रेट केलं जातं. देन LH ओव्ह्युलेटरी फेज जी आहे 14th डे दिवशी सुरू होणारी जी ओव्ह्युलेटरी फेज आहे त्यामध्ये LHची लेवल इन्क्रीज केली जाते, हाय केली जाते. आणि त्याच्यानंतर सिक्रेटरी फेज सुरू होते ज्याच्यामध्ये LHची लेवल कमी होत असते. त्याच्यानंतर ओव्हॅरियन सायकलमध्ये प्री ओव्ह्युलेटरी फेजेसमध्ये बघा, इथं प्रायमरी फोलिकल, सेकंडरी, टर्शरी, ग्राफियन फोलिकल. थ्रू द ग्राफियन फोलिकल देर इज अ release of mature ovum, that is nothing but the ovulation at the 14th day of menstrual cycle, and the Graafian follicle get converted into corpus luteum and then it converted into corpus albicans. Here the ovarian hormone level, ovary secretes the two hormones, estrogen and progesterone. Estrogen secreted by the cell theca interna cells of Graafian follicle. The estrogen level become slowly high in menstrual phase and proliferative phase, then it become decreased in the secretory phase. The progesterone level become low in the menses and proliferative phase. After the ovulation, the progesterone level becomes slowly increased. It is increased when or maintained when the pregnancy conceived. When there is no pregnancy, the level become decreased. Both the hormone level become decreased, progesterone, estrogen. And then uterine cycle, this is the menses, means endometrium get ruptured. In proliferative phase, it again produced. In secretory phase, the thickness of endometrium increased and the endometrium glands also increased, which secretes the uterine fluid. This is about the phases of the menstrual cycle which occurs in the females. In the next lecture we will study about the next point in the topic, that is the gametogenesis. The two different types of gametogenesis. In male there is a spermatogenesis and in female there is a oogenesis. Both types of gametogenesis we will study in the next lecture.
Thank you. Thank you.